امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون انتہا پر پہنچ گیا۔ ایران کے تیل برآمدات کے لیے انتہائی اہم جزیرے خارق پر حملہ کر دیا۔ وحشیانہ بمباری سے آگ بھڑک اٹھی۔ میری ٹائم بیس، ہیلی کاپٹر کنٹرول ٹاور اور دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ویڈیو خود سوشل میڈیا پر جاری کر دی، ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی۔ ایرانی میڈیا کی کچھ تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ ایران کے آرمی چیف نے سخت رد عمل دیا، کہا ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے کے تیل ذخائر نہیں بچیں گے۔ ہولناک دھماکے، خوفناک آگ، بارود کے ڈھیر پر انگاروں کا کھیل، طاقت کے نشے میں مست امریکہ جنگی جنون میں پاگل ہو گیا۔ خلیج میں ایران کے اہم تیل برآمدی مرکز خارق جزیرے پر حملہ کر دیا۔ آسمان تک بلند ہوتے شعلے اور تباہی کی تصویریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی ویڈیو خود سوشل میڈیا پر جاری کی۔ ہتھیار ڈال دو، جو کچھ بچا سکتے ہو بچا لو۔ امریکی صدر ایران کو دھمکیاں دیتے رہے۔ امریکی سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ خارق جزیرے پر ایرانی فوج کی 90 تنصیبات تباہ کر دی۔ بارودی سرنگوں کے گودام، میزائل بنکرز اور دفاعی مراکز کو نشانہ بنایا، مگر امریکی ہدف تیل کی تنصیبات نہیں تھیں۔ جبکہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کی میری ٹائم بیس، ہیلی کاپٹر کنٹرول ٹاور اور کئی دفاعی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملے کے بعد ایرانی آرمی چیف نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا تو پھر پورے خطے کے تیل ذخائر بھی نہیں بچیں گے۔ ایرانی جزیروں پر حملے کے بعد امریکی ٹھکانوں کو جائز اہداف کو نشانہ بنانا سمجھتے ہیں۔ ایرانی پاس زنانہ انقلاب نے واضح کر دیا۔ بیان میں کہا، امریکہ نے خارق پر حملہ کیا، اپنی قومی خود مختاری اور سرزمین کا دفاع قانونی حق سمجھتے ہیں۔ یو اے کے کچھ شہروں میں امریکی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا قانونی حق ہے۔ ان شپنگ پورٹس، ڈاکس کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں جہاں امریکی میزائل موجود ہیں۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایرانی پاس زنانہ انقلاب نے متحدہ عرب امارات کو آگاہ کر دیا۔ ایران کا بھرپور جوابی وار، اسرائیل پر میزائلز اور ڈرونز کی برسات۔ تل ابیب اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کے متحدہ عرب امارات اور عراقی کردستان میں امریکی بیسز پر بھی حملے۔ متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ بندرگاہ پر ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا، ہیلی پیڈ پر آگ لگ گئی۔ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ڈرون حملے میں امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ ایران کی اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے یلغار۔ یروشلم، تل ابیب اور ایلات میں دھماکے، کئی جگہ آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران نے امریکی تنصیبات کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ متحدہ عرب امارات اور عراقی کردستان میں امریکی بیسز پر حملے۔ یو اے ای کی الفجیرہ بندرگاہ پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی وزارت دفاع کا ایران کے 9 بیلسٹک میزائل اور 33 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا، ہیلی پیڈ پر آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر بھی ڈرون داغا، امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع نے بڑا ڈرون حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ حماس نے ایران کو ہمسایہ ممالک پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دے دیا، کہا امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا ایران کا حق ہے۔ تہران سے کہتے ہیں ہمسایہ عرب ملکوں کو نشانہ نہ بنائے، خطے کے تمام ممالک امریکی جارحیت ختم کرانے کے لیے کوشش کریں۔ ایران کے خلاف کارروائی کو اپنی فتح قرار دیں، جنگ ختم کریں اور وہاں سے نکل جائیں۔ قریبی مشیر نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دے دیا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ میں ایران جنگ سے متعلق شدید تشویش ہے۔ امریکی حکام کو ڈر ہے جنگ طویل ہوئی تو بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ کسی بھی صورت آبنائے ہرمز جلد کھلوائیں گے، اسے محفوظ اور آزاد جگہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دو ٹوک اعلان، کہا امید ہے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا اور برطانیہ جنگی جہاز بھیجیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا، ہم ایران کی جنگی صلاحیت 100% ختم کر چکے، امریکہ ایران کی کشتیوں اور جہازوں کو تباہ کرتا رہے گا۔ سوشل میڈیا بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا، سعودی عرب کے ہوائی اڈے سے متعلق گمراہ کن خبر چلائی گئی۔ سعودی عرب میں 5 میں سے 4 طیارے ٹھیک اور مکمل فعال ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اور وال اسٹریٹ جرنل غلط خبریں پھیلا رہے ہیں۔ جعلی میڈیا چاہتا ہے ہم یہ کٹوتی کا فیصلہ بچت عوامی ریلیف کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں بچت پلان کے نفاذ کا جائزہ۔ سرکاری افسران اور کابینہ ارکان کے بیرونی دوروں پر مکمل پابندی برقرار رہے گی۔ سرکاری گاڑیاں اور فیول کی 50% کٹوتی کے فیصلے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ ہفتہ وار 4 دن کام کا اطلاق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور FBR پر نہیں ہوگا۔
सादगी और किफ़ायतशारी के अहकामात पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत कर दी। भारत के कठपुतली अफगान तालिबान बाज न आए, तंसीबात को निशाना बनाने और पाकिस्तानी अवाम को हिरासा करने की कोशिश नाकाम। 13 मार्च को पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले। ISPR के मुताबिक ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही सॉफ्ट एंड हार्ड किल के जरिए नाकारा बना दिया गया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे, कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, अफगान रिजीम ने पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करके सुर्ख लकीर अबूर कर ली। दहशत और ताकत के जोर पर कायम तालिबान रिजीम अपने वादों से मुसलसल मुकर रही है। मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा और तहफ्फुज के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। अफगान तालिबान रजीम का झूठा प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान ने नाम नेहाद अफगान वजारत दिफा के बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावे मुस्तरद कर दिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम के पाकिस्तानी फौजी चौकी पर कब्जे और नुकसान पहुंचाने के दावे झूठ का पलंदा हैं। ऐसे मनगढ़ंत दावे अफगान अवाम को गुमराह करने की कोशिश है, जो तालिबान रजीम का जुल्म और सितम सह रहे हैं। पाकिस्तान के हमलों का खौफ अफगान तालिबान रजीम के सर पर सवार। मुतादिद ओहदेदार दूसरे इलाकों में जाने लगे। कई ओहदेदार बामियान और दायकंदी मुंतकिल। कुछ ओहदेदार 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए सूबा गौर मुंतकिल हो गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हमलों का खौफ अफगान तालिबान रजीम के सर पर सवार है। मुतादिद ओहदेदार दूसरे इलाकों में जाने लगे हैं। कई ओहदेदार बामियान और दायकंदी मुंतकिल हो चुके हैं। गजा में रेत के तूफान से इसराइली जंग से तबाहल फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। अरब मीडिया के मुताबिक तूफान के साथ तेज हवाओं और गर्दो गुबार ने गजा को लपेट में ले लिया। तूफानी हवाओं से बेघर फलस्तीनियों के खेमे उखड़ गए। गजा के बासियों को सांस की बीमारियों और दीगर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फलस्तीनी पहले ही तिब्बी सहूलियात की कमी और ख़राब रिहायशी हालात का शिकार हैं। रेत के तूफान ने इसराइल के बेशतर हिस्से लपेट में लिए। जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह अहम खबर है। गजा में रेत के तूफान से इसराइली जंग से तबाहल फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। अरब मीडिया के मुताबिक तूफान के साथ तेज हवाओं और गर्दो गुबार ने गजा को लपेट में ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी महकमों में नई अशिया की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम सरकारी महकमों में 30 जून तक हर किस्म की खरीदारी बंद रहेगी। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा के एलामिये के मुताबिक सूबे में किफ़ायत शारी मुहिम शुरू कर दी गई है। पाबंदी का मकसद माली नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने और अखराजात को कंट्रोल करना है, ताकि किसी भी हंगामी हालात के लिए पहले से तैयार रहा जाए। IT आलात और सॉफ्टवेयर की खरीदारी को पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। पाबंदी का नफाज हुकूमती फंड से चलने वाले तमाम इदारों पर भी होगा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत पेट्रोल प्राइसेस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का जायजा लिया गया। पेट्रोल प्राइसेस मॉनिटरिंग कमेटी का ईंधन की बचत और जिम्मेदाराना इस्तेमाल के इकदामात पर भी गौर। वजारत खजाना ने ब्रीफिंग दी कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई चेन मामूल के मुताबिक चल रही है। सप्लाई बरकरार रखने के लिए हुकूमती इंतजामात मुकम्मल हैं। आइंदा हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बरकरार रहने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मुल्क भर में ईंधन की बिलातातुल फराहमी है। पाकिस्तान का पहली बार ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स को बंदरगाह से बाहर रखने की इजाजत देने का उसूली फैसला। बहरी तिजारत को वॉर रिस्क सरचार्ज से बचाने के हवाले से भी अहम हिदायत जारी की गई। चेयरमैन KPT एडमिरल रिटायर्ड शाहिद अहमद की समा से गुफ्तगू। कहा, बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को बहरी जहाज़ों को इंश्योरेंस कवर देने वाले इदारे से राबते की हिदायत कर दी गई है। कोर्ट ने पहली फीडर सर्विस पाकिस्तान से अल-फजैरा और खुरफकान के लिए शुरू कर दी है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समा को ये एजाज़ हासिल है कि वो ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा है। जो बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा कंसर्न था कि इन हालात में हमारा सामान पाकिस्तानी पोर्ट से बाहर किस तरह जाएगा, तो ये उसका बेयन सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारों की कोशिशों से और AD पोर्ट की कोशिशों से ये फीडर सर्विस शुरू हो गई है। ये हफ्ते में 2 दफ़ा जाएगी यहाँ से कराची पोर्ट से, और इंशाल्लाह हम कोई कंजेशन पैदा नहीं होने देंगे। मेरा ख्याल है कि 50,000 तक की कैपेसिटी क्रिएट हो जानी चाहिए एडिशनल कंटेनर्स को हैंडल करने के लिए। पाकिस्तान को कराची पोर्ट को एज ए ट्रांसशिपमेंट हब
देखना शुरू करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी अप्रोच कर रही है थ्रू यूके हाई कमिश्नर लॉयड्स को कि एटलीस्ट उन रीजन्स में जहाँ पे वार नहीं है वो सरचार्ज पाकिस्तानी शिपिंग पे या पाकिस्तानी कंटेनर्स पे वो सरचार्ज ना लगाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले जारी हैं। दोनों मुल्कों के अस्फहान पर बमबारी में 15 अफराद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला अस्फहान के सनती इलाके में किया गया है। आपको अपडेट करें, यह अहम खबर है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत की गई जालिमाना जंग के 15 दिन गुजर चुके। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानी सदर ने कहा, हुकूमत अहलकारों की खिदमत में कोई रुकावट नहीं आई। हुकूमती अहलकार अपना काम मेहनत से जारी रखे हुए हैं। अमेरिका और इसराइल ने हमारा मुल्क तबाह किया, हम मिलकर दोबारा से तामीर करेंगे।